हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माइंड ब्लोइंग वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम। अब हम जा रहे हैं कथा सुनने। यहाँ गांव में कथा चालू है। पटेल 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 वाणिया वाणिया पटेल एक अपने तो वाणिया के पटेल पटेल वाणिया अलग हुआ था तो असा तो करो वाणिया ज के शायद तक पटेल है। पटेल पटेल कोई का वाणिया एक ही। अब हम जा रहे हैं। डाली डाली परी कानो राधे राधे बोल परी। राधे 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 बोलता। राधे 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 राधे। और गाल खोलेगी बार बंद करना है यानो तो खोलो पे बार बंद है तो मम्मी अच्छी को खोलो। ये तो यहाँ मुसलमान कोई थे मंदिर है वो तो बड़े बाबा जाए है ना बीच कथा तो ना बढ़िया रहे हुए चालू है। ऊपर है ना राधे श्याम री तस्वीर है। ये कोने में तो बाहर निकली सी जब देखी बाहर निकली सी तो पूरी दिखी से राधे कृष्ण री बढ़िया इतनी बढ़िया है। देखो तो सही बाई साहब इतना दर्द लेकर घूम रही है, दिल का, दिमाग का, दुनिया का, शरीर का। 9 गांठे लेकर घूम रही है। देखो फिर आप बोलते हो कि भाई साहब कमजोर क्यों होते हो? कमजोर नहीं काना काम मोकर और आवाज मोकर इनकी गोटी आई इनकी करी थी हैं इनकी सरकाना इनकी खो देगा पर तकाना पर इनकी करे थी कर अब कुछ तो दर्द है शरीर में और कुछ बीमारी सक्रिय बीमारी होगी कि इतना दिन मुँह खुद यहाँ नहीं साथी को नहीं कि यहाँ दर्द एक ही जगह चलो गांठ में हो तो बड़ी गांठ हमें मन में यहाँ हो कि भाई मन में होए पड़ी जने यहाँ घड़ी तो जने इया पुठा में सटकारे से रहता घड़ी इया ने से रहता घड़ी पेट में से रहता घड़ी इया नड़ी में से रहता एड़ो मन में ना बेम बेसी रही है कि मैंने सटीड़ा निकले था सटका निकले था तो जनी बेम बेसी रही मन में ना। अब लोग अपनी अपनी सब राय दे रहे हैं, अपनी अपनी सोच बता रहे हैं। कोई बोले कि ऑपरेशन मत कराओ, कोई बोले क्या अब आप ऑपरेशन करा दो ठीक रहेगा, कोई बोले कि नहीं सीधा ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए पहले कोर्स चालू रखो, कोई बोलती है नहीं नहीं दे अब देर मत करो जल्दी कर दो नहीं तो फिर ज्यादा पड़ जाओगे ऐसा वैसा। देखो अर्ज के लिए आप अपनी पढ़ाई आप अपने दिमाग रहे सब पढ़ी लिखी हो तो सीधे आके ऑपरेशन करा दो ठीक रहेगा। नहीं कोई मैं जड़ा वो यहाँ के भोपा नहीं पूछो नहीं करो मम्मा ये में भोपा की कर से पीड़े पड़ी जे ठीक है हम ये झाड़ो नाक से भोपा तो थोड़ा दिन चलो शांति थी से आपा मन रो विश्वास हो से क्या भोपे ने पूछा है ठीक है पर जगह पीड़ है वो तो पड़ी है वो में भोपो की कर सके। सब आप अपनी अपनी राय बता रहे हैं। अब आप लोगों की क्या राय है ये मेरे को बता दीजिए। क्या राय है आप लोगों की? हेलो ने कौन करो था तो मम्मी को करी थी પછી કથા પૂરી થઈ જશે પછી જમણવાળું ચાલુ થઈ જશે ખાવાનું પછી તો ખાઈને ચોકલેટ ચોકલેટ હા બાબુ હાલો ને
बिलोंग वीडियो बना दी आगे बनावणो है तो कथा रो मैं बिलोंग तो पूरू थी से कदी पुगसान कदी बना 8 वागे तो पूरी थी से पण तो यहाँ पे अलार्म तो बस वीडियो चले ज पड़ी बस रोकी तो वीडियो सेट होए कोने ओ सरकार ने सरेदा पति गाना आखिर नहीं दिखा तो रे हेलो ये खुले हो ना गाँव दिखा पियो भी नहीं हैं यहाँ नु ना खुले होती बाहर नु बंद है ये खबर नहीं पे बना खोलो ऐसी क्या वाह उधर आपकी जाती खोले जो ना सोचो खोले हो ना अच्छा ये एडो से करो नहीं ब्लॉक ये मेरी बाई की गाड़ी है ये होंडा होंडा ये मेरी होंडा गाड़ी अब देखो मकान बताओ यार पहले भाई इस साइड आओ जा मकान नहीं रहा ऊपर देखो राधे श्याम की तस्वीर है ठीक है ओह राधे कृष्ण और गाया भी ऊपर है ताड़ो आया समरे राधे कृष्ण सभी दिखती तो उसे दिखती उसे इतना बड़ा मकान है हेलो बाय बाय बड़ा हेलो है ना फोन इन जला પછી તો કરી ફોન કરી ગલી બતાઉ ગલે છે का पखा कितनी बाप बस और मकान हम बन अब ये निकले थे लोग तो खाना ताचे आटला ओके खान को पाछा हां ओके भैया खिलाओ ओके रात मेला आज भैया खिलाड़ा ये मेरे गलत इतना विंदा उन्हें चौक टाइम मर खाए पी में चाल करन तो पार्क तो ना ये चौक वॉकिंग करन पार्क तो ना उनते समुका फोन तो साफ कर स्क्रीन नीचे कैमरो साफ है कोई खबर को नहीं गाड़ी ऐसे थी रुद्रन फर्क है कना आगो आगो लो तून परी बॉय हाथ चलो बॉय जाना हाथ चलिए लो बॉय बैठ बा ऊंची खा हाल तू आगड़ा आयो चुप इतना छेटो इतना ओडे पे वो होंडा से में पलाए का चलो ना तो छेटो है की छेटो है अच्छा इन गली से वो उतर है वो बंद बड़ी फोन आयो वो तो खाना नहीं वैसी होंडा होंडा से हां वैसी फोन आयो यहाँ पर कथा चल रही है ये मंदिर बाइक कितने बिटे कथा कौन अंग्रेजी अंग्रेजा मामू की रिमोट गाड़ी खड़ी ओके रिमोट गाड़ी खड़ी बस बैठी ना पे कुछ बाया बाइक बाया कोने बाइक का आ तो बाई मथे उठी હું કડી મથે મળી જ કડે જડા કપડા હા પૂજ્ય વક્તા મોદેશ્રી જીવણો અહીંયા ઉપસ્થિત हैं हमारे सन्यासी कपड़ा लाल सन्यासी के कपड़ा व्हाइट जैसे साध्वी में तो व्हाइट है लाल साध्वी कपड़ा मेरे साध्वी संख्या पूरी
ભુજ મંદિરના સદગુરુ પાર્ષદવર્ય જાદવજી ભગત, હરિદાસજી સ્વામી, સ્વામી, મંડળધારી સદગુરુ સ્વામી લક્ષ્મી પ્રસાદ સ્વામી, પૂજ્ય કેશવ જીવન સ્વામી, પૂજ્ય અક્ષર પ્રકાશ સ્વામી, પૂજ્ય પુરુષોત્તમ સર્વ સ્વામી, પૂજ્ય વિષ્ણુવલ્લભ સ્વામી આદિ સર્વે સંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વે ભક્તોને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તજનો, નારણપર ગામ અને એમાં પણ ભગવાન સહજાનંદ સ્વામી અને ભાઈઓના મંદિરને જ્યારે 20 વર્ષ પૂર્ણ થતા હોય અને આખું એ ગામ જ્યારે એકી સાથે એવો સંકલ્પ કરતા હોય કે અમારે ઠાકોરજીને આભૂષણો પહેરાવા છે અને ભગવાનનું એક દિવ્ય વિશેષણ છે હર હર ગોપીનાથ મમ કષ્ટમ. જ્યારે એ અષ્ટકનું ગાયન કરતા હોઈએ ત્યારે એની અંદર એ ગોપીનાથજી મહારાજનું વિશેષણ આવે, હાટક ભૂષણ હત જન દૂષણ. હાટક ભૂષણ, હાટક એટલે સુવર્ણ, હાટક એટલે સુવર્ણ. ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ કેવો, એ ભગવાનની સામર્થ્ય કેવી હોય છે મને ને તમને ક્યાં ખબર છે. એ ભગવાન કદાચ યુદ્ધ કરવા માટે જાય યા ન જાય, ભગવાન પોતાનું શક્તિનું પ્રદર્શન કરે યા ન કરે, ભગવાન કદાચ સંકલ્પ કરે કે ન કરે, પણ ભગવાનના આભૂષણોમાં એટલી ક્રાંતિ હોય છે, એટલી ક્રાંતિ હોય છે કે હાટક ભૂષણ, એ સુવર્ણના આભૂષણો જોવે ને તો પણ હતજન દૂષણ, એ દુરીજન હોય એ પણ એ નષ્ટ થઈ જાય. એવા તો ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણના આભૂષણો ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ નારણપર મંદિરમાં જે બિરાજમાન થયા છે એના માટે તમે સૌ લોકો તૈયાર કર્યા છે અને લાખ લાખ ધન્યવાદ છે. એવા આભૂષણો તૈયાર થયા છે વાલા ભક્તજનો કે જે નારણપર ગામના ભક્તોની ઉમદા ભાવના હતી કે આ આભૂષણો એવા તૈયાર થાય કે અમારા મંદિરની અંદર બિરાજમાન એ ઠાકોરજી જ્યારે પહેરે ને ત્યારે એવા સુશોભિત લાગે, એવા દિવ્ય દર્શન આપે. અને વાલા ભક્તજનો, નારણપર ગામના ભક્તોને જેવું તેવું કામ તો ચાલે નહીં, એકદમ પરફેક્ટ કામ જોવે. જેમ વાલા ભક્તજનો, આપણે એક આપણા 50 લાખનો બંગલો બનાવતા હોય ને તો પણ એન્જિનિયરની પાસે આપણે દોડાદોડ કરીએ કે ભાઈ આપણું ઘર કેવું લાગશે, કેવું લાગશે, કેવું લાગશે. અને આ તો વાલા ભક્તજનો એક હાર, એક હાર, એક કિલ્લાનો હાર છે. એવા ત્રણ હાર બનાવતા હોઈએ તો વર્તમાન સમયમાં એની કિંમત જો જોવા જઈએ તો 4.5 થી 5 કરોડનું આભૂષણ જ્યારે બનાવવું હોય અને એમને સોનીને આપણે આપી દઈએ કે ભાઈ બનાવી દો, પણ વાલા ભક્તજનો, નારણપર ગામના ભક્તો કે સ્વામી આપણે પેલું એનું ડ્રોઈંગ બનાવવું છે, એક ડિટેલિંગ વાળું કામ કરવું છે. અને એનું ડ્રોઈંગ આખી 2 વર્ષ પહેલા ચાલુ થયું અને એના પછી હવે આભૂષણો તમે જોશો નવીન પ્રકારનું આભૂષણ હશે. આપણી જે પરંપરા હોય કે એક ચકડું મૂકી દઈને વળી ચેન મૂકી દઈને ચકડું મૂકી દઈને મૂકી દઈએ એવું નહીં, પણ એક નવીન પ્રકારનું આભૂષણ તૈયાર કરવું હતું. એટલે 2 વર્ષથી આ કામ ચાલુ હતું અને એમાં તો પેલા ચાંદીમાં બનાવ્યું અને ચાંદીમાં બનાવી અને આ અજુભાઈ, તેવી જ રીતે શામજીભાઈ હીરા પિંડોરિયા, વેલજીભાઈ પિંડોરિયા ચાંદીમાં બનાવી અને જયારે મહંત સ્વામીને બતાવ્યું ને કે સ્વામી અમે આ નારણપર ગામના ઠાકોરજીને માટે આવું આભૂષણ તૈયાર કર્યું છે. સ્વામી કે ઓ આટલો મોટો હાર, કેમ કે એ હાર એકદમ વિશાળ છે અને ઠાકોરજીના દિવ્ય આભૂષણ જયારે આવડું મોટું જોયું ત્યારે મહંત સ્વામી પણ ખૂબ રાજી થયા અને આજે એ ઠાકોરજીના આભૂષણ એને આપણે દિવ્ય દર્શન આપશે. માટે વાલા ભક્તજનો, આ આભૂષણ એવા દિવ્ય તૈયાર થયા છે. ઠાકોરજીના મોડિયા, મુગટ, અનંત પ્રકારના જે આભૂષણો તૈયાર થયા છે તે નવીન પ્રકારનું એક દિવ્ય આભૂષણ છે ઠાકોરજી માટે. બસ આ જે સુક્તિ છે, હાટક ભૂષણ હતજન દૂષણ. જ્યારે આજે આ ઠાકોરજી
બહેનોના મંદિરમાં ધારણ કરે ને ત્યારે વાલા ભક્તજનો આ સભામાં જેટલા જેટલા બેઠા છો ને એ બધાએ ભક્તજનો દર્શન કરવા માટે જજો. બહેનોના મંદિરમાં ઠાકોરજી હાર પહેરેલો હશે ને એની જે ક્રાંતિ હશે ને એની જે શોભા હશે ને આપણા અંતઃકરણની અંદર જે દોષો ભરેલા છે ને એ પણ નાશ થઈ જશે. આવા હાર નારણપર ગામના ઠાકોરજી માટે બન્યા છે. એટલે આ હારના આપણે દર્શન કરીએ. આ હારને માટે શામજીભાઈ, એવી જ રીતે અજુભાઈ, એવી જ રીતે ઘણા બધા કમિટી વાળા ભક્તોએ ખૂબ મહેનત કરી છે અને આની અંદર જે પારદર્શકતાથી કામ કર્યું છે, શિવજીભાઈ, એવી જ રીતે ધનજીભાઈ, આ ભક્તોએ જે કામ કર્યું છે એટલું પારદર્શકતાથી કામ કર્યું છે કે એને પણ બહુ આનંદ આવ્યો કે આવું કામ આ નારણપર ઠાકોરજી માટે થયું છે. તો વાલા ભક્તજનો, તમને ક્યાંક કોક ને કોક ભક્તજનો કોઈક ચેન આપી હશે, કોઈક વીંટી આપી હશે, કોઈક પોતાનું કાનનું આભૂષણ આપ્યું હશે, તો કોઈ નાકનું આભૂષણ આપ્યું હશે. પણ એ આભૂષણ વાલા ભક્તજનો તમારા દીધેલા, તમારું અર્પણ કરેલું દાગીનું છે ને આજે ભગવાન સહજાનંદ સ્વામી, નરનારાયણ દેવ અને રાધા કૃષ્ણ દેવ ધારણ કરવાના છે. એટલે તમારી સેવા ઠાકોરજી ધારણ કરવાના છે. બસ આપણે ભગવાનના એટલા જ કૃપા પાત્ર બનીએ કે આ મહોત્સવની અંદર અર્પણ કરેલું આપણા તરફથી જે દાન, અર્પણ કરાયેલું આપણા તરફથી જે કંઈ પણ વસ્તુ પદાર્થ એ ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ સ્વીકારે અને આ ઠાકોરજીના દિવ્ય આભૂષણના દર્શન કરીએ અને આપણા અંતઃકરણની અંદર દોષોને ટાળીએ એવી ભગવાન સહજાનંદ સ્વામી, નરનારાયણ દેવ, રાધા કૃષ્ણ દેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના. અને વાલા ભક્તજનો, આ આભૂષણ જે બનાવ્યા છે એ કમિટીના ભક્તોને પણ ખબર છે કે આ જે આભૂષણો બન્યા છે તે એટલા અણિશુદ્ધ વ્યવહારથી બનાવવામાં આવ્યા છે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ કામ કરીએ ને ત્યારે ઠાકોરજીએ કેવી કેવી એની અંદર પ્રેરણા આપતા જાય. અને જ્યારે તમને કોઈ દરજી પાસે તમે તમારા કપડા સીવડાવવા માટે જાઓ ત્યારે માપ દેવા માટે જાઓ અને વાલા ભક્તજનો, અહીંયા ઠાકોરજી જાણે પોતે જ એક સોનીનું રૂપ ધારણ કરીને ઠાકોરજી પોતે જ જાણે એક એની જે ડ્રોઈંગ બનાવવા માટે જે કળા છે એ કળા જાણે પોતે જ કોઈ વ્યક્તિમાં પહેરી અને જે કળાનું જે પ્રદર્શન કર્યું છે ને, જે આખો 3D હાર બનાવ્યો છે તે અદ્ભુત બન્યો છે. નિહાળી દર્શન કરી અને ધન્ય બનજો. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રી આપણે ઘણી બધી વાત કરી હારની આભૂષણની. જેટલી મહેનત આ કમિટીના સભ્યોએ કરી છે ને એથી વિશેષ મહેનતમાં સુખદેવ સ્વામીએ કરી છે. દરરોજ સોની ઉપર ચોકી કરવી, આમાંથી 24 કેરેટનું જ્યારે સોનું જ્યારે આપતા હોઈએ ને એમાંથી જ્યારે 22 કેરેટનો જ્યારે હાર બનતો હોય તો આવું ન થાય એના માટેની ઘણી બધી તકેદારી રાખી અમને કરવું છે. આજે એમને વિશેષ આનંદ ભક્તિ મહોત્સવમાં એટલે છે. આજે તમે જોતા હશો 50 સંતોનું મંડળ આપણા નાનપણ ગામડી ઉપસ્થિત થયું છે. પ્રતિ મોડ બેઠેલા સિયારી સ્વામી હોય, પૂજ્ય ઉપમાન સ્વામી ભગવતજન સ્વામી હોય, પૂજ્ય કોઠારી યાદવજી ભગતો હોય, પૂજ્ય સ્વામી ભક્તિ પ્રસાદ સ્વામી હોય, પૂજ્ય સ્વામી આપણા લક્ષ્મી પ્રસાદ સ્વામી હોય, પૂજ્ય સ્વામી અક્ષર પ્રકાશ સ્વામી હોય, પૂજ્ય પ્રસાદ પૂજ્ય કેશવજીવન સ્વામી હોય, કે અમારા પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ સ્વામી હોય, આટલા બધા મંડળના વિશેષ નાણ વલ્લભ સ્વામી હોય, એ મહાપુરુષ સ્વામી હોય, વિશ્વવલ્લભ સ્વામી હોય, ઘણા બધા સંતો જયારે ઉપસ્થિત થયા છે. અમારો એક આગ્રહ હતો, જયપ્રકાશ સ્વામીને કીધું હતું કે 4 દિવસ જે આજે ઉમંગથી થયું છે કે સવારે ભક્ત પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ જેને ઘટાવે તે સંગે રે હરિદાસજી ભજવ રીતા કર તાળી બજાવે ને નટવર ભરે નાચે. અને આ નટવર આપણે આગળ નાચીએ છીએ અને આપણે પણ હજી નાચવાનું છે. તો નાચતા રહીશું તો આગળ શક્ય છે. બહેનોના મંદિરની અંદર જે આજે 36 વર્ષ થયા અને આજે જે સ્કૂલનું કામ